السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر کافی دیر سے ICU کے باہر چکر مار رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو اندر گئے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ اس کا ٹینشن سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکن اس سے دور جا رہی ہو، جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہا ہو۔ نہ جانے کیوں اس کے دل سے مہین کی سلامتی کی دعا نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے تھے تو زبیر تیزی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے مہین کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ انتہائی بے چینی سے بولا تھا۔ دیکھیے زبیر سر، آپ کی بیوی کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ کسی بات کا بہت زیادہ صدمہ انہوں نے اپنے دماغ پر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ زبیر کا دل ڈوبا تھا ڈاکٹر کی بات سن کر۔ اب کیسی ہے وہ؟ اس نے ٹینشن سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ ٹھیک ٹائم پر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس کی جان میں جان آئی تھی، پر ان کو کسی طرح کا ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر سے ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ خیال رکھیے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی مل سکتا ہوں اس سے؟ ابھی تو وہ بے ہوش ہیں، پر آپ مل سکتے ہیں۔ اوکے ڈاکٹر۔ زبیر ICU میں آیا تھا۔ مہین کو دیکھا کہ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا نازک سا وجود اسٹریچر پر تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ ابھی بے ہوش تھی۔ زبیر اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ زبیر کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ICU سے باہر نکلا تھا۔ زین کو فون کر دیتا ہوں، وہ یہ سوچتے ہوئے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ لگتا ہے گھر پر بھول گیا ہوں جلد بازی میں۔ ہاسپٹل کے فون سے فون کر دیتا ہوں، وہ سوچتا ہوا ریسپشن پر گیا تھا۔ کیا اب میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ وہ ریسپشن سے پوچھنے لگا۔ شور سر، تھینک یو۔ اس نے زین کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو جی، کون؟ زین ان نون نمبر دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ ہیلو زین، میں زبیر۔ زبیر یار، کہاں ہو تم دونوں؟ کیا ہوا ہے مہین کو؟ واچ مین نے بتایا کہ تم اسے گود میں اٹھا کر بے ہوشی کی حالت میں لے کر گئے ہو۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ برین ہیمرج ہوا ہے اسے، زبیر شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ کیا؟ کیسے ہوا یہ؟ زین یہ پریشان ہو گیا تھا۔ یار میری وجہ سے ہوا سب۔ میں نے اس کو مینٹلی اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ انتہائی افسوس سے بتا رہا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہو تم لوگ؟ میں آتا ہوں، ابھی نیازی میں ہوں۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ ہم اوکے۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زبیر پریشان سا ہاسپٹل کے روم کے باہر چکر مار رہا تھا۔ زین آ چکا تھا اور زبیر تک آیا تھا۔ کیا ہوا مہین کو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ہم خطرے سے باہر ہے، پر ابھی ہوش نہیں آیا ہے۔ چل ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی پیٹھ تپتواتا ہوا بولا تھا۔ ایکسکیوز می سر، نرس زبیر کو متوجہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جی، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ اوکے نرس، تھینک یو۔ جاؤ جا کر مل لو۔ زین زبیر کو بولتے ہوئے چیئر پر بیٹھا تھا۔ زبیر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی۔ وہ مہین کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے وہ اندر گیا تھا۔ مہین ابھی بھی لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ شاید سب یاد آنے کی وجہ سے زبیر کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ مہین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، پر آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رو مت ورنہ طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں مروں یا جیوں؟ اس کا ضبط ٹوٹا تو وہ چیخی تھی، یہ ہاسٹل ہے، گھر جا کے لڑ لینا۔ زبیر مہین کو کہتے ہوئے سامنے کھڑی نرس کو دیکھتا ہوا بولا، جو ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ باڑ میں جائے، ہاسپٹل ہو یا کچھ اور، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، سمجھے؟ نفرت کرتی ہوں تم سے، بے انتہا نفرت۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ نرس انہیں لڑتا دیکھ کر باہر نکل گئی۔
थी, शक्ल तो देखनी होगी, वो भी दिन रात सारी ज़िंदगी। वो शौक़ हुआ और महन को आग लगा गया था। भूल है तुम्हारी ज़ुबैर अहमद, मैं बहुत जल्द तुमसे तलाक लूँगी। वो आंसुओं से भीगा चेहरा साफ करने लगी। तलाक लफ्ज़ सुन के ज़ुबैर फिर गुस्से से भरने लगा था, पर इसकी हालत देखकर वो अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगा था। तलाक नाम का लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से अब ना सुनूं मैं, समझी? वो ज़ब्त करता हुआ कहने लगा। अपना ये रोब अपने पास रखो, समझे? वो इसके आंखों में अपनी आंखों से झांकती हुई बोली थी। ज़ुबैर कुछ बोलने ही लगा था कि ज़ैन नाक करता हुआ अंदर आया था। कैसी हो महन? वो इसका भीगा चेहरा देखते हुआ बोला। मैं ठीक हूँ ज़ैन भाई। वो भाई बोलते वक्त ज़ुबैर की तरफ देखती हुई बोली। जो भाई सुनकर सिस्टर वो मुस्कुराते हुए बोला था, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ कि डिस्चार्ज कब तक होगा। ज़ैन ये कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया था। महन फिर से चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई थी। सुबह तक महन घर जा सकती है। ज़ैन ज़ुबैर से कहने लगा, ठीक है, एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं सुबह तक आता हूँ। ज़ुबैर ज़ैन को कहने लगा, नहीं यार, तुम अकेले रह जाओगे क्या? अरे एक रात की तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ। आर यू श्योर? यस, ओके, ख्याल रखना अपना भी और महन का भी। ज़ैन वहाँ से निकल गया था। ज़ुबैर फिर से महन के पास आया था, जो इसे देखते ही मुंह मोड़ जाती थी। ज़ुबैर इसकी आंखों में नफ़रत देख कर थक चुका था। मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ नर्स से। वो नर्स को आवाज़ देने लगा, मुझे नहीं खाना कुछ, अपनी मेहरबानियाँ अपने पास रखिए, समझे? वो इसे फ़िक्र दिखाता देख के तप गई थी, जो इसको इतने ज़ख्म देकर अब अपनी फ़िक्र दिखाकर समझ रहा था कि वो भूल जाएगी। शश, ज़्यादा मत बोलो, मैं सूप ला रहा हूँ, चुपचाप पी लेना, समझी? नहीं पीऊँगी मैं। वो इसकी हर बात पर ज़बरदस्ती करने की आदत से निहायत नफ़रत करती थी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं पीती। हर बात में ज़बरदस्ती करना आदत है आपकी, ज़बरदस्ती में ही पियोगी तुम। वो तंज़िया अंदाज में बोला था। घर जाकर जितने चाहे ताने मारने हैं मार लेना, जहाँ थोड़ी तो इज़्ज़त छोड़ दो मेरी। नर्सेस देख रही हैं तो देखने दो, इनको भी पता चले कि कैसे कमज़र्फ़ इंसान हैं आप। वो अपनी तमाम भड़ास निकाल रही थी। चुपचाप बैठो, वो कहता हुआ उठा। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में सूप का प्याला था। ये लो गरम सूप है, पी लो। मुझे नहीं पीना, वो मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली। मैं पिला रहा हूँ, मुंह खोलो। वो चमचा इसके चेहरे के पास करता हुआ बोला। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। वो ज़िद पर आ गई थी। महन, मुझे बास पसंद नहीं है तो मत करे ना, वो पटाख से बोली थी। सुबह घर वापस जाना है, वो माना खेज अंदाज में बोला था। तो वो अधूरा काम वो फुल धमकी पर उतर आया था। मैं डरती वरती थोड़ी हूँ आपसे, वो सहमे हुए कहने लगी। ओके, फिर मत मानो मेरी बात, फिर मुझसे शिकायत मत करना। मुझे आपके हाथ से नहीं पीना, मैं ख़ुद पी लूँगी। वो इसके हाथ से सूप लेकर पीने लगी। ज़ुबैर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। दोस्तों, ये नावल अभी तक जारी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे जैसे आगे जा रही है तो इसका इंटरेस्टिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमें इससे ये भी सबक मिलता है कि हमें भी किसी की मोहब्बत में अपने जज्बात के लिए अंधा नहीं होना चाहिए। इंसान वही होता है, जैसे हदीस पाक में आता है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान मोमिन वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो अपनी खुशी के लिए खुदा रहा किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, किसी को दुख मत दीजिए। ये दुनिया का दस्तूर है कि आप किसी को जलील करके, किसी को दुख दे के, किसी को तकलीफ़ दे के आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी सबक आमोज़ नावल है, तो आप ख़ुद भी इसको सुनेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड कर दिया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।
کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی اظہار کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی اظہار پر رائے پر منحصر